Anyway, welcome all of you for this particular class. We'll go to the test now. Are you ready? Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay. First thing is about your oxidation and reduction. On the portion, some questions are there. I will read it for the benefit of everybody. Two substances combine to form compound are called dash reaction. Two substances combine to form a compound are called, அது என்ன reaction சொல்றாங்க? Dash reaction. You have to fill the gap. I think இது வந்து உங்க கெமிஸ்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இல்ல சமச்சீர் புக்ல. ஹலோ, ஆர் யூ ஏபிள் டு ஹியர் மீ? கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? Yes, sir. Yes, sir. யா, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அது பற்றியான கொஸ்டின்ஸ். ஐ திங்க் உங்கள் கிளாஸில் எடுத்திருப்பாங்க, நம்ம சார் எடுத்திருக்கிறாரு. டூ சப்ஸ்டன்சஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் ஏ காம்பவுண்ட், அந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்ன பேர்? ஆர் கால்டு Combined reactions. கம்பைன் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் கம்பைன்டு ரியாக்ஷன், அதுக்கு பேர். கரெக்ட். ஓகே, வெரி குட். காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். ஓகே, அவர் ரொம்ப நான் சிம்பிளாக எடுத்து அவர் காமிச்சேன். இல்லை பரவாயில்ல, இது ஒன்றும் டிஃபிகல்ட் இல்லை, நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுன்னு சொன்னார். அதனால் ஐ திங்க் வி ஹவ் கவர்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் த கிளாஸ் இன் சம் ஃபார்ம் ஆர் அதர். Competition for electrons occurs between various metals is called dash reaction. Displacement. Competitive electron reaction. Competitive electron transfer reaction பேர் அதுக்கு. Competitive electron transfer reaction ஒரு reaction இருக்கு. அதுதான் இந்த competition for electrons occurs between various metals is called competitive electron transfer reaction. Okay, very good. Next, the same compound can undergo both oxidation and reduction, and the oxidation state of one and the same element is both increased and decreased called dash reaction. Oxidation. Sir, redox. Disproportion. This is called disproportional reaction அப்படின்னு சொல்றாரு. That is correct. Okay, இதில் I just have one more question. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு என்ன, ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? There is a word called oxidation state. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்குது, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஒன்று இருக்குது. என்ன வித்தியாசம், என்ன எதை மீன் பண்ணுறாங்க? அதை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் சேம், ஒன் அண்ட் த சேம். அதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்குது அதுக்கு. இட் இஸ் அன் இமேஜினரி ஒரு நம்பர் they create. Imaginary number which refers to the leftover this thing electron after oxidation, after the reaction. அதை பேஸ் பண்ணி they will calculate what is the oxidation state or oxidation number. ரெண்டுமே ஒன்று தான், அதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்குது. In some places sometimes they may refer as oxidation state or the oxidation number. இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எங்கே வரும்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனில் வரும். ரிடக்ஷன் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். அந்த ரியாக்ஷனில் அதை வந்து த லெஃப்ட் ஓவர் எலக்ட்ரான் ஆஃப்டர் த ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஓகே, வெரி குட். ஸோ an ion or atom in a compound is replaced by an atom or ion of another element are called. It is replaced by an atom of an ion. Displacement reaction. Yeah, this is called displacement reaction பேர் இருக்கு. Displace because it's replacing, so it is a displacement reaction பேர். Redox reactionல எத்தனை வகையான reactions இருக்கு பாருங்க. Combination reaction பார்த்தோம், competitive electron transfer reaction பார்த்தோம், then disproportionate reaction ஒன்று பார்த்தோம், இப்போ displacement reaction ஒன்று பார்த்தோம். அடுத்தது, a compound breaks down into two or more components is called dash reaction. Decomposition reaction. Yeah, decomposition reaction. So there are 5 reactions in the redox reaction, 5 different types of redox reaction வச்சுக்கலாம். So now can anybody read all the 5 by filling the blanks? யார் படிக்கிறீங்க? அந்த blank fill up பண்ணி படிங்க யாரோ ஒருத்தர்.
Okay, Samita, can you read? Two substances combine to form compound are called combination reaction. Correct. Competition for electrons occurs between various metals is called transverse reaction. Yeah, competitive The electron transfer reaction at the correct word, but transfer reaction சொன்னாலும் correct தான். Okay. The same compound can undergo both oxidation and reduction, and the oxidation state of any state of one and the same element is both increased and decreased is called It's called disproportionate. Disproportionate. Yeah, disproportionate reactions. Okay, அடுத்தது. Ion in a compound is replaced by an atom of another element or called displacement reaction. A compound breaks down into two or more components is called dislocation. Decomposition reaction. இதான் அந்த ரியாக்ஷன்ஸில் வரல முக்கியமான ஒரு போர்ஷன், முக்கியமான தியரி போர்ஷன் சொல்லிக்கலாம். நான் எதுலையுமே இங்கே இது கேல்குலேஷன் போர்ஷனை எடுக்கலை, பிகாஸ் அது சார் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். பட் அந்த தியரி போர்ஷனை நீங்கள் தரவு பண்ணிக்கிறதுக்காக இது எடுத்த விஷயம். இது வந்து டெஸ்ட் கம் கிளாஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்தது பாருங்கள். அடுத்தது வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். சார் எடுத்திருக்காரா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்? ஸ்கூல் எடுத்திருக்காங்களா? ஓகே. Electrons are filled in various orbitals in the increasing order of energies, which is known as dash principle. Aufbau. கரெக்டுங்களா அவர் சொல்றது? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is correct. Yes, sir. The relative energies of various orbitals are given by n plus L rule. What are n and L? அந்த n அந்த எல் எதை குறிக்கிறது, அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபீல்டு அந்த அந்த ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது வந்து 4 பிரின்சிபலில், 4 நம்பரில் குறிக்கிறாங்க. அந்த 4 நம்பரில் ஒரு நம்பர் வந்து எல், ஒரு நம்பர் வந்து எல், இன்னொரு நம்பர் வந்து எம், இன்னொரு 4வது நம்பர் வந்து எஸ். இப்போ the relative energies of various orbitals are given by n plus L rule. What are n and L? Principal quantum number, azimuthal quantum number. கரெக்ட். n refers to principal. பாருங்க எழுதுறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக. n refers to principal quantum number. Am I correct? Quantum number. n refers to சின்ன n, ஆக்சுவலாக சின்ன n. அடுத்தது என்னது? ஓகே, சின்ன n போட்டுக்கு அது ஏதோ ஆயிடுச்சு. Then சின்ன l refers to சொல்லுங்க. Azimuthal quantum number, sir. Azimuthal quantum number. அப்ப இன்னும் 2 நம்பர் சொன்னேன், m and s. அது எது ரெஃபர் பண்ணுது? Magnetic quantum number and spin quantum number, sir. Magnetic quantum number. ஓகே. அடுத்தது வந்து s வந்து refers to Spin quantum number. Spin quantum number. space and spin quantum number அப்படிங்கிறாங்க. ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் அதுக்கு பேர். ஓகே, ஸ்பின் தான் மெயின், ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்பின். ஸ்பின் மட்டும் ஸ்பின் மட்டுமா ஸ்பேஸும் உண்டா? Spin மட்டும்தான், sir. ஆர் யூ ஷூர்? செக் பண்ணிக்கங்க. என்னுடைய விடை என்ன சொல்லுது? என்னுடைய விடை வாட் எவர் ஆன்சர் ஐ ஹவ் காட் இன் மை பேப்பர், இட் சேஸ் மேபி ஐ எம் ராங், ஐ எம் நாட் சேயிங் ஐ எம் கரெக்ட், பட் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க. இப்போ யாரோ ஒருத்தர் சமிதா அதை படிங்க பார்க்கலாம், என்டையர் திங். Yes, sir. Electrons are filled in various orbitals in the increasing order of their energies, which is known as Aufbau principle. The relative energies of various orbitals are given by n plus L rule. What are n and L? n refers to principal quantum number, L refers to azimuthal quantum number, m refers to magnetic quantum number, and s refers to ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். யா, ஓகே. அது ஸ்பேஸ் அண்ட் ஸ்பின்னா அப்படிங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க, பிகாஸ் ஐ மே பி ராங் ஆல்சோ. நான் இங்கே அப்படி எழுதி வச்சுருக்கேன். ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள். பீரியாடிக் டேபிள்லேருந்து சில கேள்விகள் பார்க்கலாம். த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் இஸ் மேடப் ஆஃப் டேஷ் குரூப்ஸ் அண்ட் டேஷ் பீரியட்ஸ். 18 groups and 7 periods, sir. கரெக்டுங்களா அவங்க சொல்கிறது? Yes, sir. ஓகே.
Non-metals are located at the dash of the periodic table. Right hand side. Right hand side. ஓகே, அதை இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிஃபை பண்ணலாமா? ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் கரெக்ட். அது இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிஃபை பண்ணலாமா? நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் அட் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள். அது ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் குவாலிஃபை பண்ணலாமா? P block element, sir. என்னுடைய பதில் வேறு மாதிரி இருக்குது. எனிவே ஐ டோன்ட் நோ, ஐ கேனாட் கமெண்ட் ஆன் யுவர் நம்பர். வேறு ஏதாவது இன்னும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஐ எம் நாட் சேயிங் சி group, sir. வாட் 17th group elements are non-metal. Okay, of course the answer given here to me is at the top right hand side. Right hand side சொன்னாரு, at the top right hand side அப்படிங்கிறது ரைட் ஆன்சர்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது கரெக்ட். இட் இஸ் தேர் இன் யர் புக், அப்படி தான் போட்டிருக்குது. அதனால் ஓகே, பட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் கரெக்ட், நோ டவுட். பட் டாப் ரைட் ஹேண்ட் சைட், நாட் த பாட்டம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்படின்னு அர்த்தம். The elements at the extreme left exhibit strong dash property, whereas the elements at the extreme right exhibit strong dash property. Reducing and oxidation. Yes, reduction and oxidation properties. The elements at the extreme left exhibit strong reduction property, and the element at the extreme right exhibit strong oxidation property. இப்போ reduction property என்ன யாராவது கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா? ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம்? A reaction where we lose the... Sir. சொல்லுங்க. Oxidation removal of oxygen, reduction removal of hydrogen. Yeah, reduction removal of oxygen. Oxidation addition of oxygen. அப்படியா? Yes, sir. அதான் கரெக்ட். ஓகே, the reactivity of the elements at the dash of the periodic table is low compared to the elements at the extreme right and left. The reactivity of elements at the dash Middle. of the Middle. சொல்லுங்க. மிடில் கரெக்ட். சென்டர் அல்லது மிடில். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி பீரியாடிக் டேபிளில், இது நான் வந்து ஒரு இந்த கேள்வி இந்த குவிஸுக்காக 4 எடுத்திருக்கேன். அதில் நிறைய இருக்குது. எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எப்படி எக்ஸிபிட் ஆகுதுன்னு இருக்குது. வேறு ஏதோ இருக்குது. என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமா? எனக்கு தெரில, நீங்கள் தான் சொல்லணும். என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ மேட்ரை யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை லுக்கிங் அட் த பீரியாடிக் டேபிள். இப்போ we can find out whether it is a metal or a non-metal. We know whether it has got a oxidation property or reduction property. We know whether it is the reactivity of the elements கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். வேற என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. Electropositivity. எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி. ஓகே, Electron affinity. எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி, அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க? அதுக்கு கரெக்டான வேர்டு என்னங்க? கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இல்லையா? அதை தான் மீன் பண்ணுறீங்க. இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து ஹவு ஆக்டிவ் இட் இஸ் இன் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம வெதர் த அவுட்டர் செல் இஸ் ஃபில்ட் ஆர் நாட், அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. நீங்கள் அது என்தால்பி பற்றி அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. என்தால்பி பற்றி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது சொல்ல முடியுமா? பீரியாடிக் டேபிள் எங்கேருந்து எங்கே போனால் அதிகமாக குறையுது, அதை சொல்லுங்கள். சரி, நீங்கள் படிக்கும்போது இப்படி தான் படிக்கணும். இப்போ நான் எப்படி கேள்வி கேட்குறேன், ஒரு பீரியாடிக் டேபிள் இருந்தால் 18 என்ன சொன்னால் 18 குரூப் இருக்குது, 7 பீரியட் இருக்குது, அப்புறம் அந்த மெட்டல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்குது, நான் மெட்டல் அந்த பக்கம் இருக்குது, மேலே இருக்கிறதெல்லாம் இது, கீழே இருக்கிறதெல்லாம் இது, இல்லை இப்படி டயகனலாக போனால் இது அதிகமாகும், இல்லை இப்படி டயகனலாக போனால் கம்மியாகும் அப்படின்லாம் நீங்கள் எல்லாம் அழகாக உங்கள் புக்கில் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்கான். சரி, ஃபென்டாஸ்டிக். நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது இந்த அளவு ஒரு பிக்சர்லாம் இருந்துதான்னு தெரில, அழகாக கொடுத்துருக்கான். அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா புரியும். இப்போ நான் வந்து I'll tell you, I am not familiar with these subjects. இப்போ வந்து 9:30க்கு தான் நான் உட்காந்து அவரோட பேசிட்டு நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ வித்தின் ஒரு 15 minutes ஐ குட் மாஸ்டர் திஸ் மச் அப்படின்னா பாருங்களேன். உங்களுக்கு கேள்வி எடுத்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பதில் சொல்கிற அளவுக்கு நான் மாஸ்டர் பண்ணிக்கேன் பாருங்கள். அதனால் அது ரொம்ப ஈஸி. உங்கள் இதில் எல்லாமே இருக்குது. அந்த புக்கில் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஓகே, இது ஃபுல்லாக யாரோ ஒருத்தர் படிங்க பார்க்கலாம். ஒன் ஆஃப் யூ கேன் ரீட் த என்டையர் திஸ் ஸ்லைட்.
The modern periodic table is made up of 18 groups and 7 periods. Non-metals are located at the uh, top right of the periodic table. The elements at the extreme left exhibit strong reduction property, whereas the element at the extreme right exhibit strong oxidation property. The relativity of the element at the middle of the periodic table is low compared to the element at the extreme right and left. ஓகே, இப்போ மெட்டல்ஸில் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கும் பீரியடிக் டேபிளில்? மெட்டல்ஸ் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைடு, அவ்வளோதான். இதுலேருந்து நம்ம அப்படியே டிரைவ் பண்ணிட்டோம். லெஃப்ட் சைடில் மெட்டல்ஸ் இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்கும்போது இப்போ லெஃப்ட் சைடில் மெட்டல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப மனசில் நிற்கும், உங்கள் எக்ஸாமுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜி. அடுத்து ஹைட்ரஜன் ஒரு சாப்டர் இருக்குது உங்கள் புக்கில். சார் எடுத்தாரா அப்படி இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் அவர் இதை பார்த்துட்டு ஒன்றும் சொல்லலை. எனிவே ஐ தாட் he has taken little bit on this. Due to the presence of soluble salts of dash and dash in water, the water shows hardness. Calcium and magnesium. கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ட் இருந்தால் அது வந்து ஹார்டு வாட்டர்னு சொல்கிறோம். அது வந்து அதனுடைய ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் அது சாஃப்ட் வாட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். கால்சியம் அண்ட் மெக்னீசியம் ஆர் த ரைட் ஆன்சர். வெரி குட். லைக் வாட்டர், another important oxide is dash. It is used as a mild antiseptic and a bleaching agent in textile and paper industries. இன்னொரு ஆக்சைடு ஒன்று இருக்குது. வாட்டர் இஸ் அ வெரி அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சால்வெண்ட். வாட்டர் இஸ் அ சால்வெண்ட். Bleaching powder. இல்லை ப்ளீச்சிங் பவுடர் இல்லை, ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் தான் சொல்லுங்கள். அது என்ன அந்த இது என்ன? ஐ மீன் தட் hydrogen peroxide. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, H2O2ன்னு பேர். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ளீச்சிங். அண்ட் ப்ளீச்சிங் எங்கே யூஸ் ஆகுது? டெக்ஸ்ட். ப்ளீச்சிங்னு என்ன தெரியுமா? எஸ் சார். சொல்லுங்கள், என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ப்ளீச்சிங் என்னன்னு கேட்குறேன். சரி, டையிங் என்ன? DYEING, டையிங். Sir, coloring. சாயம் பூசுறது. சாயம் பூசுறது. அப்போ ப்ளீச்சிங் என்ன? சாயம் நீக்கிறது. சாயம் நீக்கிறது, அவ்வளோதான். ப்ளீச்சிங் என்னாவே சாயம் நீக்கி அதை ஒயிட்டாக பண்ணுறது தான் ப்ளீச்சிங். கலர் துணியாக இருந்தால் அதை சாயத்தில் நீக்கி ஒயிட்டாக பண்ணுறது. ஒயிட்டாக இருந்தால் அதை கலர் ஆட் பண்ணி அதுக்கு பேர் டையிங் பண்ணுறதுன்னு பேர். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் புரிஞ்சால் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது வாழ்க்கையில். ஸோ ஓகே, லைக் வாட்டர், another important oxide is hydrogen peroxide. It is used as a mild antiseptic as a bleaching agent in textile and paper industries. ஓகே, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் பற்றி நான் சொல்லணும் பண்ணால், என்னுடைய ஆஃப்டர் மை கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் மை கோர்ஸ் MBA, ஐ ஜாயின்ட் எ கன்சல்டிங் கம்பெனி. அந்த கன்சல்டிங் கம்பெனியில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுவோம். முதல் ஐட்டம் நான் ஸ்டடி பண்ணது வந்து பேரிங்ஸ் அப்படின்னு இந்த பேரிங்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, பால் பேரிங், டேப்பர் ரோலர் பேரிங் அப்படின்லாம் பேரிங்னு சொல்லுவோம். அதை பண்ணேன். ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் நான் ஸ்டடி பண்ணது வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட். மூணாவது ப்ராடக்ட் நான் ஸ்டடி பண்ணது வந்து லித்தியம் கெமிக்கல்ஸ். நாலாவது நான் ஸ்டடி பண்ணது பென்டா எரித்ரிட்டால். அது ஒரு கெமிக்கல். பென்டா எரித்ரிட்டால் இஸ் எ கெமிக்கல் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் பெயிண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராடக்ட்டு. அந்த காலத்துலேருந்து நான் வெரி ஃபஸ்ட்டு, அதாவது ஒரு வேலைக்குன்னு கால் எடுத்து வச்ச ஒரு முதல் 6 மாதத்துலேயே ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுட்டேன். படிக்கும்போது கூட தெரில, அது நான் வேலை பண்ணும்போது அதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுட்டேன். அது நிறைய யூசேஜ் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த மெயின் யூசேஜ் வந்து டெக்ஸ்டைல் அண்ட் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படி தான். அதில் இருக்கிற முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கலர்லாம் நீக்கி ஒயிட் பேப்பர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேண்டிய கலர் தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஹைட்ரஜன் பாண்ட் என்றால் என்ன? whenever hydrogen, நானே சொல்கிறேன், whenever the hydrogen reacts with fluorine, ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், இது மாதிரியோட அது ரியாக்ட் பண்ணி உண்டாகிற அந்த
அவுட்கமுக்கு தான் ஹைட்ரஜன் பாண்டுன்னு பேர். ஸோ the hydrogen when it reacts with fluorine, this one oxygen, nitrogen, etc. இன்னும் ஏதோ இருக்குது, அதெல்லாம் இட்ஸ் கால்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்டுன்னு பேர். ஓகே. Hydrogen reacts with non-metals like oxygen and halogens to form dash and dash respectively. It reacts with metals to form metal dash. Hydrogen reacts with non-metals like oxygen and halogen and fluorine, அதெல்லாம் அது பேர் halogen பேர், to form dash and dash. என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Peroxide halides. என்னப்பா? Peroxide halides. யா, ஹேலைட்ஸ் கரெக்ட். ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ் வருது. ஏன்னா ஹேலஜனோட ஆட் பண்ணும்போது ஹேலைட்ஸ் வந்துடுது. Peroxide. ஆக்சிஜனோட ஆட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? பெராக்சைடு வரும். வாட்டர் கூட வரும், வாட்டரும் வரும். ஓகே, பெராக்சைடு வாட்டர். உங்கள் பேர் தம்பி? ஹலோ, Gokul sir. கோகுல். ஓகே. இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் மெட்டல்ஸ் டு ஃபார்ம் மெட்டல் டேஷ். Hydrox. ஹைட்ரைட்ஸ்ன்னு அது உண்டாகுது. Hydroxide. ஹைட்ராக்சைடு ஹைட்ரைடா? ஹைட்ரைடுன்னு நினைக்கிறேன். எதுவே செக் பண்ணிக்க. அது ஹைட்ரைட்ஸ் நினைக்கிறேன். ஹைட்ராக்சைடுனா OH வரும். இது வந்து வெறும் ஹைட்ரஜன் சொல்கிறோம். இப்போ ஹைட்ரைட்ஸ் இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் வித் H2O2 வரும். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஆர் வாட்டர் கூட, வாட்டரும் வரலாம். அப்புறம் இந்த ஃபில்லிங்கில் வந்து ஆலைட்ஸ் வரும். இது ஹைட்ரஜன் ஆலைட்ஸ். இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இருக்குது. எதுவுமே நான் வந்து புக்கில் இல்லாத எடுக்கல. அது சமச்சீர் புக்கில் தான் இருக்குது, ஒன்றும் வேறு புக்கில் இல்லை. ஓகே. லைக் வாட்டர் அனதர். இது இங்கே ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு. இது ஃபஸ்ட்டு 3-4 சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன் நம்ம எடுத்தது. இது வரலும் நம்ம சார் எடுத்ததுமே உங்கள் இதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 3-4 சாப்டர் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு அது அப்படி தான் எடுப்பாங்க, சீக்வன்ஷியலாக தான் எடுக்கிறாங்கம்மா. ஹலோ, முதல்லேருந்து அப்படி எடுப்பாங்களா இல்லை நடுவல் பூந்து எடுப்பாங்களா உங்கள் ஸ்கூலில்? சார் மாற்றி கூட எடுப்பாங்களா? இப்போ முதல்ல 4 சாப்டர் தான் இது உங்கள் புக்கில் உள்ளதில். முதல் அது கெமிஸ்ட்ரி 1 அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது. அது என்ன 1ன்னு என்னன்னு தெரில. அதுதான் அந்த கெமிஸ்ட்ரி 1ல் உள்ள நான் முதல் 4-5 சாப்டர் தான் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன். அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் நம்ம டீச்சர் ஓரளவு கவர் பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு தெரியும். பட் புக்கில் இன்றைக்கி தான் நான் பார்த்தேன். த ஃபஸ்ட் டைம் ஐ ஹவ் சீன் யுவர் புக். ஓகே, ரைட். ஹைட்ரஜன் ஆச்சு. யாராவது ஒருத்தர் படிங்க பார்க்கலாம். இது மேபி கோகுல், கேன் யூ ரீட் திஸ்? Due to the presence of soluble salts of calcium and magnesium in water, the water shows hardness. Like water, another important oxide is hydrogen peroxide. It is used as a mild antiseptic and as a bleaching agent in textile and paper industries. What is hydrogen bond? Yeah, next. Sir, I don't know for hydrogen bonds. அது பரவாயில்ல. ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இஸ் a bond which is made by hydrogen with oxygen, fluorine and nitrogen etc. That அந்த பாண்டுக்கு பேர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அதாவது ஹேலஜன்ஸோடையும் ஆக்சிஜனோடையும் நைட்ரஜனோட பண்ணுற ஒரு பாண்டு. ஓகே. Okay, sir. Hydrogen reacts with the non-metals like oxygen and halogens to form hydrogen peroxide or water and hydrogen halides respectively. It reacts with metals to form metal hydrides. ஹைட்ரைட்ஸா ஹைட்ராக்சைடா அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது உங்களுக்கு எனக்கு. அதனால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் செக் பண்ணாட்டி நான் எக்ஸாம் எழுத போகிறதுல நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் ஐ மே கோ ராங். சி இட்ஸ் ஐ எம் நாட் வெரி ஹைட்ரைட் தானா? செக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, அடுத்த கேள்வி போகலாம். H2 + Cl2 ஆமாம், Cl29 என்னமோ 29 என்னமோ, அது என்ன தெரில. gives hydrochloric acid. இது என்ன ரியாக்ஷன்? H2 hydrogen plus chlorine gives hydrochloric acid. Combination reaction, sir. இது ஒரு காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனா? ஐ திங்க் இட் இஸ் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். கரெக்ட். த பி. சரி, ஓகே, வெரி குட். we will give it to that. சார் அதுல Cl பக்கத்துல 2 மட்டும் தான் சார் வரும், 9 வராது. 9 வராதா? தப்பு அது. அப்போ ஓகே, அதான் எனக்கே டவுட். அது என்னடா 9 போட்டிருக்கேன், நானே டைப் படிக்கும்போது தப்பாக எடுத்துருப்பேன். அடுத்தது pH of a solution is 3. its OH concentration is
11, sir. 11 m. அப்படியா? Yes, sir. ஆர் யூ ஷோர்? Yes, sir. இல்லை மற்றவங்க ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. இல்லை எனக்கு ஆன்சர் தெரியாது, இதுக்கு ஆன்சர் தெரியாது, அதனால் நான் ரொம்ப கமெண்ட் அடிக்க முடியாது, மறந்துட்டேன் ரேதர். சரி, நிறைய இது ஐ வில் ட்ரை டு கீப் இன் மை மெமரி, பட் இந்த இது நான் மறந்துட்டேன். இந்த pH plus pOH equal to 14, sir. அப்படியா? வெரி குட். ஆமாம், ஓகே. அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சார். P3 plus pOH equal to 14, சார். இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ். ஆமாம் ஆமாம், அப்போ 11, அப்போ 11. ஓகே, நீங்கள் ஃபார்முலா சொல்லிட்டீங்க அதுலேருந்து. ஓகே, ஸோ இது பார்த்தாச்சு. அடுத்தது பார்க்கலாம். The equilibrium attained during the melting of ice is known as என்னன்னு தெரியல. அது ஈக்குலிபிரியம் Thermal equilibrium. என்னங்கப்பா? தெர்மல் ஈக்குலிபிரியமா? சார் physical equilibrium, sir. The equilibrium attained during the melting of ice is known as Physical equilibrium, sir. ஓகே. ஓகே, ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டீங்க, அதனால் அதாக தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு மெஜாரிட்டியில் ஓகே சொல்லிடலாம். The pH of a fruit juice is 5.6. If you add slaked lime to this juice, its pH will increase or decrease? Increase, sir. Increase, கரெக்ட். ஏன்னா அந்த இது பேஸ் ஆட் ஆக அது 7க்கு மேலே பேஸ் போகும், அப்போ இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். The value of ionic product of water at 250 degree centigrade is? Sir, 25 degree centigrade. 25 degree centigrade, sorry. அதான் 1 into 10 power minus 14, sir. 1 into 10 power இல்லை எழுத முடியாது, எனக்கு எழுத தெரியாது. ஓகே, அது வச்சுக்கலாம். The normal pH of human blood is? 7.4, sir. நல்லா பாருங்க. Sir, 7.4, sir. 7.4 தானா? Yes, sir. ஹியூமன் பிளட்டு வந்து 7.4. இல்லை, மற்றவங்க யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. கரெக்டா? Yes, sir. ஓகே, ரைட். இப்போ ஆன்சர் பண்ண குழந்தை படிக்கட்டும் ஃபுல்லாக. So the equilibrium attained during the melting of ice is known as physical equilibrium. The pH of a fruit juice 5.6. If you add slaked lime to this juice, its pH increase. The value of ionic product of water at 25 degrees Celsius is 1 into 10 to the power minus 14. The normal pH of human blood is 7.4. Okay, very good. Okay, we'll go to the next. The process of coating the surface of metal with a thin layer of zinc is called? Galvanization. ஆமாம், இதெல்லாம் Galvanization, sir. ஆமாம், இந்த கேள்வியெல்லாம் நீட்லேருந்து எடுத்தது. இந்த மாதிரி இருக்கலாம், நீட் பேப்பர்லேருந்து எடுத்தது. அந்த இயர் எனக்கு தெரியல, அதுலேருந்து எடுத்தது. ஓகே, ஐ கோ வித் யூ. நெக்ஸ்ட், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இது வந்து உங்கள் புக்கிலேருந்து எடுத்ததாக இருக்கும். இஃப் ஃபால்ஸ் கிவ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ், if false, give the correct statement. Moseley's periodic table is based on atomic mass. என்னப்பா? ஃபால்ஸா? Yes, sir. ஓகே, என்ன அதுக்கு கரெக்டான இது என்ன? இப்போ Moseley's periodic table is based on atomic massங்க தப்பு. Moseley's periodic table is based on what? Based on atomic number. Atomic number. ஓகே, குட். சரி, அப்போ ப்ராக்கெட்டில் அட்டாமிக் நம்பர்னு போட்டுக்கலாம். Ionic radius increases across period from left to right. One of the properties of the Atomic elements. number. Ionic radius increases across the period from left to right. அப்படி கரெக்டா? தெரியல, செக் பண்ணிக்கங்க. இது உங்களுக்கு நீங்கள் தான் செக் பண்ணிக்கணும். All ores are minerals, but all minerals cannot be called as ores. True, sir. True. Yes. Yes, sir. True. Correct. All Second one, ionic radius decreases across the period from left to right, sir. ஓ, அப்படியா? இது decreases. ஓகே, செக் பண்ணிட்டீங்களா புக்கில்? Yes, sir. Okay, very good, very good. Aluminum wires are used as electric cables due to their silvery white color. False, sir. False. எதனால் யூஸ் பண்ணுறாங்க?
The conductivity of electricity. Electricity. இட் இஸ் ஒன் இஸ் கண்டக்டிவிட்டி, ரெண்டாவது சீப். கண்டக்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் தான் பெட்ரு, ஆனால் காப்பர் ரொம்ப காஸ்ட்லி. காப்பர் ஒயர் போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, ஏன்னா திருடிட்டு போயிடுவான். உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது காப்பர் ஒயர் போட்டிருக்காங்க வச்சுங்க, அந்த காப்பர் ஒயர் வெரி காஸ்ட்லி. எனக்கு சில்வர் ஆல்சோ ஆமாம், சில்வர் இஸ் அதை விட பெட்டர் கண்டக்டர். அது நம்ம நார்மலாக எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. பட் காப்பர் ஒயர் ஸ்டில் யூ கேன் see in some places. அதெல்லாம் முதல்ல காப்பர் ஒயர் தான் இருந்தது. எப்போ நான் சொல்கிறது 30, 40, 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்புறம் அலுமினியம், நாங்கள்லாம் சின்னதாக இருக்கும்போது காப்பர் தான் ஒயர் தான் இருந்துட்டு இருந்தது. அது அடிக்கடி காணாமல் போயிட்டு அப்புறம் எப்படியோ டெக்னாலஜி ஃபவுண்ட் அலுமினியம் ஒரு நல்ல கண்டக்டராக அதை கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஒயராக மாற்றுற அளவுக்கு அது அந்த டெக்னாலஜி வந்துடுச்சு. An alloy is a heterogeneous mixture of metals. False, sir. Homogeneous mixture, sir. அப்படியா? Yes, sir. Homogeneous mixture of metals is called an alloy. Alloy ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்கம்மா. amalgam, Yes, sir. steel, Gold. கோல்டு. கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் சொல்கிறீங்களா? Yes, sir. Ornaments gold, sir. சரி சரி. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் தெளிவாக இருக்காங்க. ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வருது ஆன்சர். ஓகே, கோ டு நெக்ஸ்ட். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? இஃப் ஃபால்ஸ், கிவ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். 2 elements sometimes can form more than one compound. true, True, correct. Noble gases are diatomic. false, monoatomic, மோனோஅட்டாமிக்கா? கரெக்டாக இது தெரியல, எனக்கு மறந்துட்டேன், சொல்லுங்கள். எனிவே அவர் சொல்கிறாரு, யார் பண்ணல, அதனால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். The gram atomic mass of an element has no unit. The gram atomic mass ன்னு சொன்னாவே அங்கே யூனிட் கிராம் தான் இல்லையா? அதனால் அதுக்கு நோ யூனிட்னு சொல்கிறது தப்பு. கிராம் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு சொல்லும்போதே அதனோட யூனிட் வந்து கிராமில் வரும். 1 mole of gold and silver contains same number of atoms. True, sir. True. Yes. எவ்வளோ ஆட்டம் கண்டெயின் பண்ண சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவகேட்ரோ. அதான் எவ்வளோ? Yes, sir. அது என்ன நம்பர்? 6.023 into 10 to the power 20. 6.023 into 10 to the power 23, sir. ஆமாம், ஏன் அவங்க அது 10 பவர்னு போட்டு முழுங்கிட்டாங்க? யாரோ முன்னாடி சொன்னவங்க. சரி, ஓகே. மோலார் மாஸ், molar mass of carbon dioxide is 42 gram. கரெக்டா? Sir, no, sir. 44 grams, sir. 44 gram is the right answer. ஆமாம், ஏன்னா இது ஒரு 32, சாரி இது ஒரு 32, அது ஒரு 12. Yes, sir. 12. 12 plus Yes, sir. 32 equal to 44. Yes, sir. ஓகே, அது 42ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ தப்பு. ஓகே, கரெக்ட். ஓகே, அடுத்தது இது வந்து fill in the blanks. இது பண்ணியாச்சு, இது பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். இல்லை இது பண்ணியாச்சு. இல்லை இது பண்ணல, இது பண்ணியாச்சு, இது பண்ணல. The average atomic mass of hydrogen is dash. 1.008, sir. 1.008 AMU. Yes, sir. Okay, I'll go with you. If a molecule is made of similar kind of atoms, it is called dash atomic molecule. Homoatomic. Homoatomic molecule, correct. ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க. Oxygen, sir. Oxygen, anything. ஆமா, correct. Number of atoms present in a molecule is called number of atoms present in a molecule is called Atomicity. Sir. atomicity. Okay, good. Atomicity. 1 mole of any gas occupies dash ml at STP at standard temperature. 22.4 ml. Sir, 22,400, sir. ml ml கேக்குறாங்க. எவ்வளோ? 22,400 ml. Okay. Atomicity of phosphorus is 4. 4, sir. Correct. அது எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ ஒவ்வொன்றும் உங்களோட பேசும்போது எனக்கு ஞாபகம் வருது. பிகாஸ் திஸ் எனிவே நெக்ஸ்ட் 16 gram of
sodium hydroxide is dissolved in 100 grams of water at 25 degrees centigrade to form a saturated solution. Find the mass percentage of solute and solvent. What is the mass percentage of solute and solvent கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. சால்வெண்ட் வந்து வாட்டர், solute வந்து sodium hydroxide. So the mass percentage of solute will be 16 divided by 116 into 100. அப்படிதானே? 16 divided by 116 into 100 எவ்வளோ வருது? அவ்வளோ. எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள். Lavan. 13% பக்கமாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அரௌண்ட் 13%. அப்போ பேலன்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த வாட்டர் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சால்வெண்ட் வந்து 87% அப்படி இருக்கும். ஸோ 16 டிவைட் பை 116 into 100, அது வந்து 84 டிவைட் பை நாட் 84 சாரி 100 டிவைட் பை 116 into 100, அது எவ்வளோ வருது? அவ்வளோ. A solution was prepared by dissolving 25 grams of sugar in 100 gram of water. Calculate the mass percentage of solute. இதே மாதிரி தான் 20%. ஆமாம், 25 டிவைட் பை 125 into 100, அப்போ அது போடும்போது 20% வந்துடுது. ஓகே, எல்லாம் இந்த ரெண்டு கேள்வி ஒரே மாதிரி தான். எதுக்கு அப்படி ரெண்டு ஒட்டுக்காக கொடுத்துருக்கான்னு எனக்கும் தெரில. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இது. இப்போ எது படிக்கலை? இது படிக்கலையா? இது படிக்க வேண்டாம். இது யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. One of you can read this with the right answers. Moseley's periodic table is based on the atomic mass. Sir, false atomic number. ஆமா, நீங்க அந்த அட்டாமிக் நம்பர்னே சொல்லுங்க. அது ஃபால்ஸ் அத சொல்ல வேண்டாம். கரெக்டானது போட்டு சொல்லிடுங்க. Okay, sir. Ionic radius decreases across the period from left to right. Correct. All ores are minerals, but all minerals cannot be called as ores. Okay. All wires are used as electric. அது அலுமினியம். அது AL அலுமினியம். நானும் தப்பா தான் படிச்சேன் முதல்ல. Okay, sir. Aluminum wires are used as electric cables due to their conductivity of electricity. Conductivity and cost. ஆமா, conductivity and it is cheap. Okay, conductivity and cost னு போட்டா சரியா. Okay. Yes, sir. Okay, next. An alloy is a homogeneous mixture of metals. Okay. அடுத்ததும் நீங்களே படிச்சிருங்க. Okay, sir. Two elements sometimes can form more than one compound through noble gases are monoatomic. The gram atomic mass of an element has unit grams. Correct. 1 mole of gold and silver contains same number of atoms. Molar mass of CO2 is 44 grams. Okay, very good. அடுத்து. The average atomic mass of hydrogen is 1.008 AMU. If a molecule is made of similar kind of atoms, then it is called homoatomic molecule. The number of atoms present in a molecule is called atomicity. 1 mole of any gas occupies 22,400 milliliter at STP. Atomicity of phosphorus is 4. Very good. இது வேண்டாம், இது வேண்டியதில்லை, அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நீங்கள் படிக்கும்போது இப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் கோர்லேட் பண்ணி படிக்கணும். யூ ஹவ் டு கோர்லேட் வித் அதர் திங்ஸ், வாட் எவர் யூ ஆர் ஸ்டடிங் வித் அதர் திங்ஸ் விச் ஆர் நோன் டு யூ. கோர்லேட் பண்ணி படிக்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த கிளாரிட்டி வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வந்து பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், அப்புறம் எல் வந்து அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர். நீங்கள் அப்புறம் மற்ற 2 குவாண்டம் நம்பர் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதை கொஞ்சம் சுதாரித்து எம் அண்ட் எஸ் இருக்குது, அப்போ எம்என் என்ன, எஸ்என் என்ன, இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கணும். அப்புறம் இந்த குவாண்டம் தியரி ஆஃப் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன, அது டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது
ஆட்டம் முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், நியூக்ளியஸ், எலக்ட்ரான், நியூக்ளியஸில் வந்து புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான், அப்புறம் எலக்ட்ரான் பார்த்தோம். இது வந்து வேறு மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க. இந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸு வேறு எதோ வச்சு பார்க்குறது தான் இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம். ஸோ த சேம் திங் வி லுக் அட் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நீங்கள் படிக்கும்போது இப்படி அசிமுலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா, இட் இஸ் கால்ட் அசிமுலேஷன் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். அசிமுலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கப்புன்னு மனசில் நிற்கும், ஒன்றும் மறக்காது. இப்போ எனக்கு இந்த பாடம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எடுத்த பாடமல்ல அந்த டெஸ்ட்டு எனக்கு இன்னும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 வருஷம் மறக்காது. ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஃப்ராங்க்லி 5 years எனக்கு மறக்காது. எனி டைம் யூ ஆஸ்க் மீ ஐ மே பி ஏபிள் டு டூ இட். இப்போ அந்த ரெண்டாவது இந்த டெஸ்ட்டில் முதல்ல 5-6 ஸ்லைடு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணது இந்த 1/2 hourல. அதுக்கு அந்த பழைய கீழே உள்ள ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி 2 வருஷம் ஆச்சு, இன்றைக்கி நேற்று ப்ரிப்பேர் பண்ணதில்லை. அதனால தான் அந்த ஆன்சர்லாம் எனக்கு தெரியல. அது எப்போவோ ப்ரிப்பேர் பண்ணது, அதோட இந்த 5-6 ஸ்லைடையும் போட்டு அப்புறம் ஒட்டுக்கா நம்ம கவர் பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் தட். ஸோ யூ வில் கீப் இன் யுவர் மெமரி ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ப்ரொவைடட் யூ அசிமுலேட் ஆர் ரிலேட் யுவர் த ஒன்ஸ் யூ நோ with the ones you don't know. Once you don't know with the ones you know. For example ஒரு சொல்கிறேன், கார் முதல்ல கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா? கார் இருக்கு இல்லையா, கார், அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? கார் முதல்ல கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு என்ன பேர் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு பேர் வந்து ஹார்ஸ்லெஸ் கேரேஜ்னு பேர் வச்சாங்க. ஹார்ஸ்லெஸ் கேரேஜ். ஏன்? அது வரலும் அவங்க ஒரு வண்டி ஓடினது ஹார்ஸ் இழுத்துட்டு போய் ஓடின வண்டி தான் பார்த்தாங்க. முதல் தடவையாக ஹார்ஸ் இல்லாமல் ஒரு வண்டி ஓடுது, வண்டி நகருது. அதனால் அதுக்கு முதல் வச்ச பேர் ஹார்ஸ்லெஸ் கேரேஜ்னு பேர் வச்சாங்க. பிகாஸ் தே வாண்ட் டு அசிமுலேட். இப்போ இருக்கிறது ஹார்ஸ் ட்ரிவன் கேரேஜ், இப்போ இது ஹார்ஸ் இல்லாமல் போகுது, அப்போ இதுக்கு ஹார்ஸ்லெஸ் கேரேஜ்னு பேர் வைப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் அசிமுலேட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கும்போது தென் இட் வில் பி பெட்டர். அதே மாதிரி இந்த மாட்டு வண்டி இருக்கு இல்லையா, மாட்டு வண்டி பார்த்துருக்கீங்களா? அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன பேர் தெரியுமா? கெஸ் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் நீங்கள். கார்ட் கெஸ். அது புல்லக் கார்ட்டுன்னு அது ஒரு பேர் இருக்குது. இன்னொரு பேர் இருக்குது, அதாவது கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் வே ஆஃப் அதை அட்ரஸ் பண்ணுறது பேர் அனிமல் ட்ரான் வெஹிக்கிள்னு பேர் இருக்குது. அனிமல் ட்ரான் வெஹிக்கிள் விச் இஸ் ட்ரிவன் பை அனிமல் ட்ரிவன் வெஹிக்கிள். சரி, ட்ரான் சொல்லிட்டாங்க. அனிமல் ட்ரிவன் வெஹிக்கிள் பேர் ADV. இப்போ நிறையா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதிலெல்லாம் மாட்டு வண்டிக்கு ADVன்னு தான் போடுவாங்க, அனிமல் ட்ரிவன் வெஹிக்கிள் போடுவாங்க. பிகாஸ் சாதாரணமாக வெஹிக்கிள்னாவே அது பெட்ரோல்லையோ டீசல்லையோ ஏதோ ஒன்லி ஓடும். ஆனால் இந்த மாட்டு வண்டி வந்து வெறும் மாடு இழுத்துட்டு போகிறனால அந்த அனிமல் ட்ரிவன் வெஹிக்கிள்னு போட்டாங்க. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் அசிமுலேட் பண்ணி படிக்கும்போது உங்களுக்கு அது ரொம்ப அது உங்களுக்கு மறக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் another technique of keeping in your mind of whatever you study. ஓகே, ஸோ வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கா? துர்கா, என்ன கொஷின்ஸ் இருக்கா? ஸ்வேதா, டவுட்ஸ்? நோ டவுட்ஸ்? வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி, any doubts? If you don't have any doubts, then we can close at this today, and again we will meet in the next Friday class. At 11:30 we have a webinar from a madam called Janaki Jayant. She is a Tamilian, born and brought up in Bombay, and then she worked in so many places. எனக்கு ஆச்சரியம், Bombay, Pune, Sri Lanka, Saudi Arabia, Australia, US, and then now in New Zealand. She's a chartered accountant. அவங்க நம்மிடையே பேச இருக்கிறாங்க. ஒரு 30 minutes பேசுவாங்க, அப்புறம் 10 minutes நீங்கள் எல்லா கேள்வி கேட்கலாம். எப்படி இந்த இவ்வளோ ஊர் சுற்றுனீங்க, என்ன கேள்வி வேணால் கேட்கலாம். தமிழும் பேசுவாங்க, இங்கிலீஷ்லேயும் பேசுவாங்க. அவங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபு. சி மஸ்ட் பி அரௌண்ட் 55 yearsன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் கலந்து அவங்க எப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிட்டாங்க, கெரியர் அமைச்சாங்க. இப்போ நம்ம ஊர்களில் சில குழந்தைகளை பார்க்கும்போது உங்கள் மாதிரி ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஃபேமிலி பார்த்தேன். அவங்கெல்லாம் பக்கத்து ஊருக்கே அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்கிற ஃபேமிலி பேரண்ட்ஸ் இன்னும் இருக்காங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற காலத்தில், அந்த காலத்தில் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது பாம்பேலே பிறந்து வளர்ந்து எத்தனை ஊர்களெலாம் சுற்றி அது இருந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அவங்க அந்த அம்மா. ஸோ அவங்க நம்மளிடையே பேசுகிறாங்க. அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கங்கிற நம்ம கேட்போம். அதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஓகே, பர்டிகுலர்லி கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ், பட் பர்டிகுலர்லி கேர்ள்ஸுக்கு இது ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும். ஓகே, எனக்கு வில் பி ஐ ஓப்பனர் பிகாஸ் ஐ ஹவ் நெவர் விசிட்டட் எனி ஆஃப் தீஸ் கண்ட்ரீஸ்.
அதனால் ஐ வுட் லவ் டு நோ ஹவு ஷி ஹட் மேனோவர்ட் ஹர் கெரியர் in so many places, so many different people, so many different color of people, so many different culture உள்ள people எல்லாம் ஒரு எப்படி மிங்கிள் பண்ணி அங்கேயும் அவங்க ஒரு வெற்றிகரமாக இருந்ததுனால தான் இப்போ சீஸ் இன் அ குட் பொசிஷன் இன் நியூசிலாண்டு. ஸோ அப்புறம் ஏன் கடைசியில் நியூசிலாண்ட் போனாங்க அப்படிங்கிறலாம் அவங்க ஐ திங்க் ஷி மே சே சம்திங். அல்லது உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பேசுவாங்க. நீங்களும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. வி வில் மீட் அட் 11:30 in that particular webinar. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? No, sir. நோ டவுட். ஏன்னா துர்காவுக்கு டவுட் இல்லையா? ஸ்வேதாவுக்கும் டவுட் இல்லையா? டவுட்டே வர மாட்டேங்க உங்களுக்கு. சரி, பரவாயில்ல. டவுட் இருந்தால் நீங்கள் ரெடிமேடாக வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சார் வந்தவுடனே இன்னும் கேட்டுக்குங்க. நான் இருந்தாலும் எனக்கு கேளுங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்கிறேன். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். வில் க்ளோஸ் அட் திஸ் நவ்.